अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं खज़रिया फ़ई और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना पर कांग्रेस पार्टी की जीत यकीनी, KSR के चाहने वालों का दावा। महाराष्ट्र में खौफनाक सड़क हादसा, आदिलाबाद के 4 लोगों की मौत, मज़ीद 4 ज़ख्मी। आदिलाबाद में यौम तेलंगाना कौमी यकजहती का शानदार इनेकाद, गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन ने बहैसियत मेहमान खुसूसी की शिरकत। और अब ख़बरें तफसील से। कांग्रेस के कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनों की बड़ी तादाद सोनिया गांधी की क़यादत में हैदराबाद के तुक्कुगुड़ा में मुनक़्क़दा विजय बहरी सभा में शिरकत के लिए मकामी प्रजा सेवा भवन से खुसूसी बसों और गाड़ियों के ज़रिए हैदराबाद पहुँचे। कायदीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना देने वाली मां सोनिया गांधी की क़यादत में और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए इंतखाबात की भरपूर तैयारियां की हैं। गिम्मा संतोष ने यकीन ज़ाहिर किया कि आइंदा इंतखाबात में रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना में कांग्रेस की जीत होगी। इन्होंने कहा कि पार्टी की कामयाबी के लिए हर एक को सख्त मेहनत करनी चाहिए। మనం పోవాలి ఒక బండి తెమ్మా తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి సోనియమ్మ గారి సభకు ఆదిలాబాదు నియోజకవర్గం నుండి పలు వాహనాల్లో మరి కార్యకర్తలు కంది సీనన్న గారి నాయకత్వంలో వందలాది మంది కార్యకర్తలం ఆ సభకు తరలి వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంది। మరి ముఖ్యంగా సోనియా గాంధీ గారిచ్చే 5 డిక్లరేషన్లను ప్రతి కార్యకర్త గ్రామాలకు వచ్చిన తర్వాత వార్డులకు వచ్చిన తర్వాత ప్రతి కార్యకర్త డిక్లరేషన్ ప్రతి గడపకు తీసుకుపోయి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తేవడమే ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ముందున్న ప్రధాన లక్ష్యం। महाराष्ट्र में इतवार के रोज़ एक खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई। आदिलाबाद ज़िले के मुख्तलिफ मंडलों के तेलंगाना ग्रामीण बैंकों में काम करने वाले मुलाजिमीन बग़र्ज़ तफरीह महाराष्ट्र के चिक्कलदहरी हिल स्टेशन जा रहे थे कि उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। इत्तलात के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र के ज़िला अमरावती के हदूद में इतवार की सुबह कार गहरी खाई में गिरने से पेश आए हादसे में 4 मुलाजिमीन की मौत हो गई और 4 दिगर ज़ख्मी हो गए। हादसे में 3 मुलाजिमीन समेत ड्राइवर 30 साला शेख सलमान वल्द शेख चांद साकिन भीमपुर अरली हाल मुकीम अब्दुल्ला चौक आदिलाबाद का इंतकाल हो गया।
तेलंगाना कौमी इत्तेहाद के दिन के मौके पर गवर्नमेंट व्हिप गंपा गोवर्धन ने इतवार की सुबह कलेक्ट्रेट के इहाते में कौमी परचम लहराया और पुलिस की सलामी ली। सबसे पहले कलेक्टर, एसपी, एमएलए, अहदेदारों, अवामी नुमाइंदों ने शहदा के स्टोबा पर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम से गवर्नमेंट व्हिप ने खिताब किया। बाद में कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम विश्वकर्मा की यौम पैदाइश पर उन्हें मुबारकबाद दी और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए। श्रीमान सम्मानगार समाप्त हुआ। निष्क्रमण करने की आज्ञा प्रदान करे। एक फाइल में देने चलेगा। दाहिने एक मुड़ो। एक 3 1 సెప్టెంబర్ 17వ తేదీకి ఒక విశిష్టత ఉంది. 75 సంవత్సరాల క్రితం ఇదే రోజున మన తెలంగాణ భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా మారింది. రాచరిక పరిపాలన నుండి ప్రజాస్వామ్య దశలోకి పరివర్తన చెందింది. అందుకే ఈ సందర్భంగా జాతీయ సమైక్యత వజ్రోత్సవాలను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. రాష్ట్రం నిర్వహించినంత ఘనంగా 15 రోజుల పాటు జరుపుకున్నాం. దానికి కొనసాగింపుగానే జాతీయ సమైక్యత వజ్రోత్సవాలను కూడా నిర్వహించుకున్నాం. దేశంలో ఈరోజు కనిపిస్తున్న పరిపాలనా స్వరూపం మునుపు లేదు. స్వతంత్రం పొందిన సమయంలో దేశం 2 రకాల పరిపాలనా ప్రాంతాలుగా ఉండేది. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా పరిపాలించిన బ్రిటిష్ ఇండియా ఒక భాగం, స్వదేశీ రాజుల పరిపాలనలో ఉన్న సంస్థానాలు రెండవ భాగం. గాంధీ నెలకొల్పిన సామరస్య విలువలు, జవహర్లాల్ నెహ్రూ కల్పించిన విశ్వాసం, మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ నెలకొల్పిన మతాతీత దేశభక్తి భావనలు, దేశానికి తొలి హోంమంత్రి అయిన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ప్రదర్శించిన చాకచక్యం వల్ల సంస్థానాలు కలిసిపోయి భారతదేశం ఏకీకృతమైంది. बड़ूगा जंगम संगम के ज़िला सदर राजू ने इस माह की 18 तारीख को हैदराबाद में मुनक़्क़िद होने वाले महासभा को कामयाब बनाने की अपील की। अदलाबाद शहर मुस्तक़ल के प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से बात करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस माह की 18 तारीख को हैदराबाद में संगम के ज़ेर एहतमाम एक महासभा का इनेक़ाद किया जा रहा है, जिसका मकसद समाजी, इक़्तिसादी और सियासी तौर पर पसमानदा बड़ूगा जंगम ज़ातों में बेदारी लाना है। బేడపుడి సంఘం చైతన్య వేదిక మరి మేధావులు, ఉద్యోగస్తులు, మరి మా నాయకులు, యువకులు వీరందరి సమ్మేళనం రాష్ట్ర స్థాయి మహాసభలు రేపు అంటే 18/9/2023 రోజున హైదరాబాదులోని రవీంద్ర భారతిలో దాదాపుగా 2000 మంది సభ్యులు, యువకులు, యువతులతో అందరితో కలిసి జరపబడే ఈ మహాసభకు మన బేడపుడి జంగం ప్రాంతాలు ఎన్ని విలేజ్లు అయితే ఉన్నాయో వారి విలేజ్ల నుండి పిల్ల జల్ల ముసలి ముతక వీళ్ళందరూ వస్తూ మరి మన బేడపుడి జంగం చైతన్యం ఏందన్నది చూపించాలి. రేపు జరగబోయే మహా బహిరంగ సభను మరి విజయవంతం కూడా చేయవలసిన బాధ్యత మనలో ఉంది. ఎందుకంటే మనం బేడపుడి జంగం ఐక్యత లేక ఏటో సంచార జాతులుగా మిగిలిపోతున్నాము. అలా కాకుండా సంచార జాతి ఏకమై వాళ్ళందరూ కలిసి ఐక్యంగా రేపు ప్రొద్దున రవీంద్ర భారతిలో మన సత్తా చాటడానికి బయలుదేరి వెళ్ళాలని ఈ మీడియా ముఖంగా మరి మన బేడపుడి జంగం ఐక్యతను కూడా చాటవలసిందిగా ఎంతైనా మన యువకులు మరి ఉద్యోగస్తుల మీద ఉందని ఈ మీడియా ముఖంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. तेलंगाना महकमा तालीम के तहत काम करने वाले समग्र शिक्षा मुलाजिमीन अपनी तशवीश का इजहार किया है। उनकी खिदमात को बाकायदा बनाने का इन्होंने मुतालबा किया। गुज़िश्ता 20 दिनों से अदलाबाद कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। सीएम गारू
ఎస్ఎస్ఏ ఉద్యోగుల ఐక్యత ఆవాజ్ దో ఎస్ఎస్ఏ ఉద్యోగుల ఐక్యత ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని ఎస్ఎస్ఏ ఉద్యోగులందరూ కూడా గత 20 రోజుల నుంచి నిరాహార దీక్షలు అంటే రిలే నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్నారు. మా యొక్క ముఖ్యమైన డిమాండ్ క్రమబద్ధీకరణ. ఎందుకంటే మాకు జీతాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి, పని ఎక్కువగా ఉంది. ఉద్యోగులందరూ కూడా ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నారు, ఏకదాటిగా మా యొక్క సర్వీసులు రెగ్యులైజ్ చేయాలి. కేసీఆర్ గారు దయచేసి స్పందించి మా యొక్క కోరికలు నెరవేర్చాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. ప్రతి ఉద్యోగి కూడా చాలీ జీతాలతో వాళ్ళ యొక్క పిల్లలను పోషించుకోలేని పరిస్థితి, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను పోషించుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. కాబట్టి మా యొక్క న్యాయమైన డిమాండ్లను తొందరగా పరిష్కారం చేయాలని చెప్పి కేసీఆర్ గారిని మేము కోరుకుంటున్నాము. మేము కేసీఆర్ గారి పైన నమ్మకంతో ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాము. మరియు మా యొక్క న్యాయమైన డిమాండ్ తొందరగా పరిష్కారం చేసి మా యొక్క న్యాయం చేయాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాం. कांग्रेस के रियासती कायद कंदिस नवाज रेड्डी की जानिब से शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। इस कैंप से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफादा हासिल करते हुए कंदिस नवाज रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। MRPS के ज़िला सदर मल्लेश ने मुतालबा किया कि बीजेपी को मादिगा को दिया गया वादा पूरा करना चाहिए और कांग्रेस को CWC मीटिंग में SC की दर्जाबंदी के हक़ में एक करारदाद पास करनी चाहिए। MRPS के बानी की कॉल पर ज़िला हेडक्वार्टर में कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल की गई। इन्होंने कहा कि हैदराबाद में मुनक़िद होने वाली कांग्रेस CWC की मीटिंग में SC की दर्जा बंदी के हक़ में करारदाद को पास करें। MRPS जिंदाबाद వర్ధిల్లాలి గౌరవ మంద కృష్ణమాదిగారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి కృష్ణమాదిగారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి 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 ప్రవేశపెట్టాలి ఎస్సీ వర్గీకరణ బిల్లును పార్లమెంట్లో వెంటనే ప్రవేశపెట్టాలి। ఎస్సీ రిజర్వేషన్ల వర్గీకరణ కోసం గత 29 సంవత్సరాలుగా మందకృష్ణమాది గారి నేతృత్వంలో పోరాటం చేస్తున్న ఈ పోరాటానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ పార్టీ సంపూర్ణ మద్దతు పలుకుతూ అనేక సందర్భాలలో వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కమిషన్లు వేస్తూ కమిటీల నివేదికలు తెప్పించుకొని మరియు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు లేఖలు రాసి ఇప్పుడు ఈ యొక్క పార్లమెంటు సమావేశాలు ఈ నెల 18 నుంచి 22 వరకు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వర్గీకరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టాలనే ప్రధాన డిమాండ్తో మేము ఈ యొక్క ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో నిరాహార దీక్షలు మరియు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న పరిస్థితుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ కానీ మరియు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గీకరణ పైన తమ యొక్క చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకొని మాదిగలు చేస్తున్నటువంటి ఈ న్యాయబద్ధమైన డిమాండ్కు ఈ 30 ఏళ్ల నుంచి మీరు ఏ విధంగా అయితే అండగా ఉన్నారో మద్దతు పలికారో మాదిగలు నిర్వహించుకునే సభలు సమావేశాలు ఏ విధంగా అయితే మీరు ఈ యొక్క సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారో దానికి నిదర్శనము ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి
ప్రత్యేక పార్లమెంటు సమావేశాల్లో ఈ వర్గీకరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టి మాదిగలు చేస్తున్నటువంటి న్యాయబద్ధమైన డిమాండ్కు ముగింపు తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత ఈ యొక్క పార్టీలపైన ఉన్నదని సందర్భం తెలియజేసుకుంటూ ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి పెద్దలైనటువంటి రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ మరియు కార్యకర్తలకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। खबरनामे के इख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना पर कांग्रेस पार्टी की जीत यकीनी, KSR के चाहने वालों का दावा। महाराष्ट्र में खौफनाक सड़क हादसा, आदिलाबाद के 4 लोगों की मौत, मजीद 4 जख्मी। आदिलाबाद में यौम तेलंगाना कौमी यकजहती का शानदार इनेकाद, गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन ने बहैसियत मेहमान खुसूसी की शिरकत। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मन्यूज़ उर्दू खबरनामा।